जद 28 तरीक नूं इन्हां दा बजट इजलास होना हैगा, सारे मैंबरां नूं चेतावनी है कि असीं कल्ले कल्ले दे उत्ते गुरु साहब दी जिम्मेवारी पावांगे ते लेखा जोखा करांगे। गुरु साहब लवारिस नहीं हन, सारी संगत उन्हां नाल खड़ी है ते तुसीं आ लुकी छिपी साडे नाल नहीं कर सकदे। जिवें तुसीं देखदे हैं कि पिछले दिन ही पहला 267 ਸਰੂਪ ਸੀ, फिर वध के गिनती वधदी गई है। कनेडा दे विच भी यह कुछ देखने को मिला। श्रोमणी कमेटी की जिम्मेवारी क्यों नहीं समझदी? इन्हां ने कब्जे महंतां वांगू सेंटर दी सरकार राहीं साडे गुरु घर दे उत्ते कीते हैं। असी तो चाहुंदे हैं कि कोई सानू दसे कि गुरु साहब हैं कित्थे। अज तुसी आप सोच लो कि जे तुहाडा मापे घरों निकल जाण ते उन्हां बारे कोई वेरवा ही ना दे तो अगला की सोचूगा। ये पहला स्पष्ट करे ये सेवक किसदा है, कौम ते गुरु दा या किसी होर दा। कैप्टन अमरिंदर सिंह गुटकियां दी ओट ते संगतां दे अखां 'च धूड़ पाउंदा है, ਉਹਨੂੰ भी थाणिਆਂ 'ਚ परचे पा के जागरूक करना है कि एक पासे तो तू अपने आप ਨੂੰ गुरु का कहना है, गुरु का आसरा लेना है, पर जब वो पता ही नहीं कित्थे है फिर तू है की। काल चैनल देख रहे देश के सारे दर्शकों का निघा स्वागत। मैं है जगमीत सिंह। जिवें तुहानूं पता ही है, साहिब श्री गुरु ग्रंथ साहिब के जिहड़े ਸਰੂਪ लापता होए सी श्रोमणी कमेटी के विचों, उस नूं लैके दिनों दिन जिहड़ा विवाद वधदा जा रहा है। श्रोमणी कमेटी जिहड़ी पूरा जवाब नहीं दे रही। इस दे लैके श्रोमणी कमेटी नूं उत्थे भी घेरिया कुछ जथेबंदियां वल्लों। दरबार साहिब जिहड़ा उत्थे भी धरना लग्या होया। अज लौंगोवाल जिहड़े प्रधान हैगे ने उन्हां दे जद्दी रैश दे नज़दीक अज सिख जथेबंदियां वल्लों उत्थे उन्हां दी जिहड़ी कोठी घेरन लई उत्थे पहुंचे सन। वड्डी गिनती में इत्थे इकट्ठ पहुंचे है। साडे नाल मान सिंह मान मौजूद ने, जो सरदार मान सिंह जी के पुत्र जी ने। वो देखिए तो पिछले दिनों के काफ़ी चर्चा के भी ने, तो अगे हो के जी शमूलीयत भी कर रहे हैं कि जो गुरु ग्रंथ साहिब की ਜਾਂ सत्कार की किते भी गल आउंदी है तो सत्कार बहाल कराउण लई किते ना किते जरूर पहुंचते हैं। सब तो पहला तो जी जिवें तुसीं अज इत्थे पहुंचे हो, मकसद की है पूरा? अज साडा मकसद है कि जिहड़ी संस्था गुरु साहब की देख रेख, उसकी उन्हां दी छपाई, उन्हां दी बनतर, उन्हां दे ਸਰੂਪ ਤਿਆਰ करके अगे गुरसिखां ताईं पहुँचाउंदे हैं, उहदा लेखा जोखा करन वास्ते असीं उन्हां दे प्रधान दे गृह विखे मोर्चा लाया है कि उन्होंने एहसास होए कि वो सेवक गुरु ग्रंथ साहब दा है, ना कि किसी देहतारी फकरे कौमी बंदे दा जिन्हें आप ही अपना खिताब लवाया होए। और ये जिहड़ा लिफाफा कल्चर है, जिहड़ी इलैक्शन हुंदी नहीं, जिहड़ा गुरु साहब ते संगत दे विच मेल होण तो इन्हां ने रोकिया होया है, ਉਹਨੂੰ ਛੱਡ के गुरु साहब दे सेवा वास्ते ये अपना काम करन, अपना फर्ज समझन और ये उत्ते ठीक कार्रवाई करन। ये साडा मकसद अज दा हैगा, जिस विखे असी उरे धरना दिता है। ये जद 28 तरीक नूं इन्हां दा बजट इजलास होना हैगा, सारे मैंबरां नूं चेतावनी है कि असी कल्ले कल्ले दे उत्ते गुरु साहब की जिम्मेवारी पावांगे ते लेखा जोखा करांगे। किते ये ना सोच लैन कि अज दे दिन ये लुकियां छिपियां करके दोषियां नूं बचा लैन या गुरु साहब दे वेरवे ना देन। सानू सारा कुछ संगत रूप च पता होना चाहिए ते सानू इहदा हिसाब किताब पूरा आना चाहिए, क्योंकि अज दे दिन गुरु साहब लवारिस नहीं हन, सारी संगत उन्हां नाल खड़ी है ते तुसीं आ लुकी छिपी साडे नाल नहीं कर सकदे। जी जिवें तुसीं देखदे हैं कि पिछले दिन ही पहला 267 ਸਰੂਪ ਸੀ, फिर वध के गिनती वधदी गई है। कनेडा दे विच भी यह कुछ देखने को मिला। श्रोमणी कमेटी की जिम्मेवारी क्यों नहीं समझदी? इन्हां दे जिहड़े रिकॉर्ड हन वो आरजी टाइप दे हन, क्योंकि मुड़ तो
ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਸੋਚ ਇਹੋ ਜੀ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਘਪਲੇ ਕਰ ਲਈਏ। ਜਿਹੜੀ ਸਿੰਘ ਸਭਾ ਲਹਿਰ ਨੇ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਬਖਸ਼ ਕੇ ਗੁਰੂ ਤੇ ਸੰਗਤ ਨੂੰ ਜੋੜਨ ਦਾ ਯਤਨ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਉਹ 19 ਵਾਰੀ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਸੀ, ਪਰ 7 ਜਾਂ 8 ਵਾਰੀ ਹੋਏ ਆ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕਬਜ਼ੇ ਮਹੰਤਾਂ ਵਾਂਗੂ ਸੈਂਟਰ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਰਾਹੀਂ ਸਾਡੇ ਗੁਰੂ ਘਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕੀਤੇ ਆ ਤੇ ਹਰੇਕ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਲੁਕਾ ਛੁਪਾ ਕੇ ਪਰਦੇ 'ਚ ਰੱਖ ਕੇ ਆਰਜੀ ਰਿਕਾਰਡ ਰੱਖ ਕੇ ਇਹ ਆਪਣੀਆਂ ਕਾਨੂੰਨੀਆਂ ਹਰਕਤਾਂ ਕਰ ਰਹੇ ਹੈ। ਪਰ ਅੱਜ ਸੰਗਤ ਜਾਗਰੂਕ ਹੈ, ਆਪਣੇ ਗੁਰੂ ਨਾਲ ਖੜੀ ਹੈ ਔਰ ਅਸੀਂ ਇਹਦਾ ਲੇਖਾ ਜੋਖਾ ਹਿਸਾਬ ਕਿਤਾਬ ਇਹਦੇ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਸਾਰੇ ਆਪਾਂ ਨੇ ਕਰਕੇ ਬਣਾ ਕੇ ਇੱਕ ਗੁਰੂ ਤੇ ਸੰਗਤ ਦਾ ਮੇਲ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਕਾਨੂੰਨੀ ਹਰਕਤਾਂ ਨਾ ਹੋਣ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਮੁੱਖ ਦੋਸ਼ੀ ਕਿਹਨੂੰ ਮੰਨਦੇ ਹੋ? ਪ੍ਰਧਾਨ ਨੂੰ ਮੰਨਦੇ ਹੋ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਡਿਊਟੀ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਸਨ? ਸਾਰਾ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਪਰਚੀਆਂ ਦੇ ਕੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਸਰੂਪ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਥਾਵਾਂ ਤੇ ਨਹੀਂ ਵੀ ਜਾਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਸੀਗੇ ਬਿਨਾਂ ਹਿਸਾਬ ਤੋਂ ਉਹ ਭੇਜੇ ਗਏ ਹੈ। ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦਾ ਇਸ 'ਚ ਹੱਥ ਹੈਗਾ, ਭੇਜਣ ਵਾਲਿਆਂ ਦਾ ਇਹਨਾਂ 'ਚ ਹੱਥ ਹੈਗਾ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਰਿਕਾਰਡ ਨਹੀਂ ਰੱਖੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਹੱਥ ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਆਡਿਟ ਕਰਨੇ ਸੀਗੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਡਿਟ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ, ਉਹਦਾ ਲੇਖਾ ਜੋਖਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ, ਉਹਦਾ ਹੱਥ ਹੈ। ਜਿਹੜੀ ਕਮੇਟੀ ਉਰੇ ਵੋਟਾਂ ਰਾਹੀਂ ਬਣ ਕੇ ਚੁਣ ਕੇ ਇਸ ਗੁਰੂ ਘਰ ਦੀ ਸੰਭਾਲ ਵਾਸਤੇ ਬਣੀ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਅਣਗਹਿਲੀ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਦੇਖ ਰੇਖ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਹੈ। ਇਹ ਸਮੂਹ ਮੈਂਬਰਸ਼ਿਪ ਤੱਕ ਇਹ ਗੱਲ ਪਹੁੰਚਦੀ ਹੈ ਤੇ ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਕਿ ਅੱਜ ਜਿਹੜਾ ਇਸ ਮੋਰਚੇ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਜੁੜਦਾ ਉਹ ਵੀ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਦੇਖ ਰੇਖ ਤੋਂ ਵਿਸਲਾ ਹੈਗਾ। ਇਹ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਫਰਜ਼ ਹੈ ਤੇ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਨਿਭਾਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਜਦੋਂ ਗੱਲ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਸਰੂਪ ਜਿਹੜੇ ਗੁੰਮ ਹੋਏ ਸਨ ਜਾਂ ਲਾਪਤਾ ਹੋਏ ਸਨ, ਪ੍ਰਧਾਨ ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਕੋਈ ਗੱਲ ਹੀ ਹੈ ਨਹੀਂ ਹਿਸਾਬ ਕਿਤਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਫਿਰ ਜਿਹੜੇ ਜਥੇਦਾਰ ਲੱਗੇ ਹੋਏ ਨੇ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਵੱਲੋਂ, ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਲਾਪਤਾ ਹੋਏ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਖਤ ਸਜ਼ਾਵਾਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾਣਗੀਆਂ। ਅੱਜ ਤੱਕ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੋਈ ਵੇਰਵਾ ਦਿੱਤਾ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਕਿੱਥੇ ਹੈ। ਜੇ ਇੰਨੀ ਸੌਖੀ ਗੱਲ ਹੈ ਤਾਂ ਦੇ ਦੇਣ, ਅਸੀਂ ਕਦੋਂ ਰੋਕਿਆ? ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਹਿਸਾਬ ਕਿਤਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਮੀ ਹੈ, ਉਹ ਮੇਨਟੇਨ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਜਾਊਗੀ। ਦਿਖਾ ਦੇਣ, ਰਿਕਾਰਡ ਦਿਖਾ ਦੇਣ, ਰਿਕਾਰਡ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਸੰਗਤ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ, ਆਨਲਾਈਨ ਪਾ ਦੇਣ ਆਪਣੀ ਵੈਬਸਾਈਟ ਤੇ ਕਿ ਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਕੋਈ ਸਾਨੂੰ ਦੱਸੇ ਕਿ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਹੈ ਕਿੱਥੇ। ਅੱਜ ਤੁਸੀਂ ਆਪ ਸੋਚ ਲਓ ਕਿ ਜੇ ਤੁਹਾਡਾ ਮਾਪੇ ਘਰੋਂ ਨਿਕਲ ਜਾਣ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਬਾਰੇ ਕੋਈ ਵੇਰਵਾ ਹੀ ਨਾ ਦੇ ਤਾਂ ਅਗਲਾ ਕੀ ਸੋਚੂਗਾ? ਜੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਕਿੱਥੇ ਹੈ ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਦੱਸਣ। ਜਿਹੜੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲਾਂਭੇ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਜਾਂ ਕੁਝ ਆਪ ਪਾਸੇ ਹੋ ਕੇ ਜਿਹੜੇ ਉੱਥੇ ਸਕੱਤਰ ਸੀ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਸੀਗੇ, ਖੁਸ਼ ਹੋ ਉਸ ਤੋਂ? ਮੈਂ ਤਾਂ ਹੁਣੇ ਹੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਸਾਰੇ ਸਿਸਟਮ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਦੇਖਣਾ ਪੈਣਾ ਹੈ ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਲਾਂਭੇ ਹੋਈ ਜਾ ਰਹੇ ਹੈਗੇ ਆ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਖੁਸ਼ੀ ਤਾਂ ਹੈ ਨਹੀਂ। ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਆਪਣਾ ਰਿਕਾਰਡ ਭਾਲਦੇ ਹਾਂ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਵਾਪਸ ਮੰਗਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਹੈ ਕਿੱਥੇ, ਕਿਸ ਰੂਪ 'ਚ ਹੈਗੇ ਆ, ਕੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਹੈ। ਉਹ ਸਾਡੇ ਮਾਪੇ ਆ, ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਚਾਨਣਾ ਪਾਉਣ, ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ ਜੀ। ਉਹਦੇ ਬਾਅਦ ਜਿਹੜੀਆਂ ਕਮੀਆਂ ਹੈਗੀਆਂ ਜਿਸ ਤਹਿਤ ਇਹ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਹੋਇਆ ਉਹਦਾ ਸਾਰਾ ਸਪਸ਼ਟੀਕਰਨ ਹੋਏ, ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ ਬਣਦੀ ਕਾਰਵਾਈਆਂ ਹੋਣ। ਕਿਉਂਕਿ ਅੱਜ ਜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਘਰੋਂ ਕੋਈ ਮਾਪੇ ਚੱਕ ਕੇ ਕਿਤੇ ਗੁੰਮਰਾਹ ਕਰ ਦੇਣ, ਕਿਤੇ ਹੋਰ ਲੈ ਜਾਣ, ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਕੋਈ ਫਿਕਰ ਹੀ ਨਾ ਰੱਖੋ ਤੇ ਆਮ ਸੰਗਤ ਨੂੰ ਕਹਿ ਦਿਓ ਕਿ ਜੀ ਕੋਈ ਨਾ, ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਕਿੱਥੇ ਆ ਪਰ ਅਸੀਂ ਦੱਸ ਨਹੀਂ ਰਹੇ। ਇਹ ਕਿਹੜਾ ਇਕੱਲੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮਾਫ ਕਰਨਾ ਮਾਪੇ ਆ, ਇਹ ਤਾਂ ਸਾਰੇ ਕੌਮ ਨੇ ਹੈ। ਸੋ ਇਹ ਬਹੁਤ ਅਵੇਸਲੇ ਹੋਏ ਹੈ। ਇਹ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਪਸ਼ਟੀਕਰਨ ਨਹੀਂ ਦੇ ਰਹੇ, ਇਹ ਇੱਕ ਕੌਮ ਦੇ ਨਾਲ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਖੇਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹੈਗੇ ਆ। ਇਹਦੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਲੌਂਗੋਵਾਲ ਸਾਹਿਬ ਤੇ ਕੋਈ ਦਬਾਅ ਹੋ ਸਕਦਾ ਸਿਆਸੀ, ਜਾਂ ਕਿਉਂਕਿ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਸਿਆਸਤ ਦੇ ਹੱਥ ਚੜ੍ਹ ਗਈ ਜਾਂ ਬਾਦਲਾਂ ਦੇ ਹੱਥ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਚੜ੍ਹ ਗਈ, ਇਹਦੇ ਤੇ ਕੋਈ ਦਬਾਅ ਹੋਊਗਾ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਕੋਈ ਬਿਆਨ ਦੇ ਕੇ ਜਾਂ ਕੋਈ ਸਮਝੌਤਾ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੇ ਜਾਂ ਇਹਦਾ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਕੋਈ ਹੱਲ ਨਹੀਂ ਕੱਢ ਰਹੇ? ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ ਤਾਂ ਇਹ ਕੌਮੀ ਪ੍ਰਧਾਨ SGPC ਦਾ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ ਜੀ। ਇਹਦੇ ਤੇ ਦਬਾਅ ਹੋਏ ਨਾ ਹੋਏ, ਇਹ ਪਹਿਲਾਂ ਸਪਸ਼ਟ ਕਰੇ ਇਹ ਸੇਵਕ ਕਿਸ ਦਾ ਹੈ, ਕੌਮ ਤੇ ਗੁਰੂ ਦਾ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਦਾ। ਜੇ ਕੌਮ ਤੇ ਗੁਰੂ ਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਫਿਰ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਕਿੱਥੇ ਹੈ, ਕਿਸ ਸਥਿਤੀ 'ਚ ਹੈ, ਕਿਵੇਂ ਉਹ ਬਣੀ, ਉਹਦੀ ਸਪਸ਼ਟੀਕਰਨ ਕੌਮ ਨੂੰ ਦੇਣ। ਜੇ ਇਹ ਪ੍ਰਧਾਨ ਉਸ ਕੌਮੀ ਬੋਡੀ ਦੇ ਹੈ, ਬਾਦਲਾਂ ਨੇ ਕੀ ਕੀਤਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਸਾਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ, ਪਰ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸਾਡੀ ਟੇਕ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਕਰਨੀ ਹੈ, ਦੱਸਣ ਸਹੀ ਕਿੱਥੇ ਹੈ।
ਕਿਸ ਹਾਲਾਤ 'ਚ ਹਨ। ਅੱਜ ਤੁਸੀਂ ਲੌਂਗੋਵਾਲ ਪਹੁੰਚੇ ਹੋ, ਪ੍ਰਧਾਨ ਦੇ ਜੱਦੀ ਰਿਹਾਇਸ਼ ਦੇ ਨਜ਼ਦੀਕ ਹੀ ਤੁਸੀਂ ਖੜੇ ਹੋਏ ਜਾਂ ਧਰਨਾ ਲੱਗਿਆ ਹੋਇਆ ਜੇ ਸਿੱਖ ਸੰਗਤਾਂ ਕਾਫੀ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਪਹੁੰਚੀਆਂ। ਹੁਣ ਇਹ ਧਰਨਾ ਕਦੋਂ ਤੱਕ ਚੱਲੇਗਾ? ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕਰਨਾ ਹੈ ਜਾਂ ਕੋਈ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਧਰਨਾ ਲੰਮਾ ਚੱਲੇਗਾ? ਸਾਡਾ ਮੇਨ ਮਕਸਦ ਸਾਡੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਹਾਲਾਤ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਉਹ ਪਤਾ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲੱਭਣਾ, ਭਾਲਣਾ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਦੇਖ ਰੇਖ ਕਿਵੇਂ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ, ਉਹ ਸਾਡਾ ਫਿਕਰ ਹੈ। ਇਹ ਅਸੀਂ ਹੱਲ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਜਿਹੜਾ ਅਫਸਰ ਕੌਮ ਨੇ ਚੁਣ ਕੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਦੇਖ ਰੇਖ ਲਈ ਰੱਖਿਆ ਉਹ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਲੌਂਗੋਵਾਲ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਅੱਜ ਉਹਦੇ ਘਰ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਖੜੇ ਹਾਂ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਦੱਸ ਸਾਡੇ ਮਾਪੇ ਕਿੱਥੇ ਹੈ। ਜਿੰਨੀ ਦੇਰ ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ, ਮੈਂ ਚਾਹਾਂ ਨਾ ਚਾਹਾਂ, ਮੈਨੂੰ ਦੱਸੋ ਕੌਮ ਸਵੀਕਾਰ ਕਰ ਲੂਗੀ ਕਿ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਵੇਰਵਾ ਨਾ ਹੋਏ? ਮੇਰੇ ਇਕੱਲੇ ਮਾਪੇ ਤਾਂ ਹੈ ਨਹੀਂ। ਇਹ ਸਵਾਲ ਫਿਰ ਖੜਾ ਹੋਣਾ ਹੈ ਕਿ ਇੱਕ ਧਰਨਾ ਜਿਹੜਾ ਉੱਥੇ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਲੱਗਿਆ ਹੋਇਆ ਅੱਜ ਇੱਥੇ ਹੋਇਆ ਕਿ ਸਿੱਖ ਸੰਗਤ ਇਕੱਠੀ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ? ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਡੀ ਮੀਟਿੰਗ ਜਿਹੜੀ ਹੋਈ ਸੀਗੀ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਸੋਚ ਕੇ ਉੱਥੇ ਨਹੀਂ ਰੱਖਿਆ ਸੀਗਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਨਾਮ ਲੇਵਾ ਸੰਗਤ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਤੇ ਉੱਥੇ ਅਸੀਂ ਠੀਕ ਨਹੀਂ ਸਮਝਿਆ ਕਿ ਅਸੀਂ ਉੱਥੇ ਤਣਾਅ 'ਚ ਬੈਠੀਏ। ਪਰ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜੇ ਕਾਰਜਕਾਰੀ ਹਨ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਪੂਰਾ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਪਾਉਣਾ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਹਰੇਕ ਥਾਂ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਸਪਸ਼ਟੀਕਰਨ ਮੰਗਣਾ ਹੈ। ਜਿਹੜਾ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਗੁਟਕਿਆਂ ਦੀ ਓਟ ਤੇ ਸੰਗਤਾਂ ਦੇ ਅੱਖਾਂ 'ਚ ਧੂੜ ਪਾਉਂਦਾ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਵੀ ਥਾਣਿਆਂ 'ਚ ਪਰਚੇ ਪਾ ਕੇ ਜਾਗਰੂਕ ਕਰਨਾ ਹੈ ਕਿ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਤਾਂ ਤੂੰ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਗੁਰੂ ਕਾ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ, ਗੁਰੂ ਦਾ ਆਸਰਾ ਲੈਂਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਜਦ ਉਹ ਪਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕਿੱਥੇ ਹੈ, ਫਿਰ ਤੂੰ ਹੈ ਕੀ? ਤੂੰ ਕੋਈ ਗੁਰੂ ਕਾ ਸਿੱਖ ਹੈ? ਤੂੰ ਕੋਈ ਪੜਤਾਲ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ? ਆਪ ਜੀਆਂ ਨੇ ਇਹਦੇ ਉੱਤੇ ਕੀ ਸੋਚਿਆ ਬਤੌਰ ਸਿੱਖ? ਜੇ ਬਤੌਰ ਸਿੱਖ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਓਟ ਲੈ ਸਕਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਵੀ ਦੱਸੋ ਕਿ ਬਤੌਰ ਸਿੱਖ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਮਾਪਿਆਂ ਦੇ ਵੇਰਵੇ ਨਹੀਂ ਲੈ ਸਕਦੇ? ਜਿਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਕਿ ਉੱਥੇ ਇਕੱਠੇ ਠੀਕ ਨਹੀਂ ਸਮਝਿਆ, ਪਰ ਕੁਝ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਉੱਥੇ ਬੈਠੀਆਂ ਹੋਈਆਂ, ਕੁਝ ਇੱਥੇ, ਪਰ ਲੋਕ ਸਵਾਲ ਕਰਨਗੇ ਇਕੱਠੇ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ? ਕੌਮ ਹੀ ਨਹੀਂ ਜਦੋਂ ਇਕੱਠੀ ਤੇ ਕਿਵੇਂ ਆਪਾਂ ਉਹਨਾਂ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਯਾਦ ਕਰਾਵਾਂਗੇ? ਇਹੋ ਜੀ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ। ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇਕੱਠੇ ਹੋਣ ਦੀ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਸੀਗੀ। ਅਸੀਂ ਜਿਹੜੀ ਮੀਟਿੰਗ ਸੱਦੀ ਸੀਗੀ, ਅਸੀਂ ਸਿੱਧਾ ਕੋਈ ਧਰਨਾ ਨਹੀਂ ਸੱਦਿਆ, ਅਸੀਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਇਕੱਠੇ ਹੋਣ ਦਾ ਸੱਦਾ 14 ਤਰੀਕ ਦਾ ਦਿੱਤਾ ਸੀਗਾ ਔਰ ਅਸੀਂ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਸੀ ਕਿ ਆਪਾਂ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਕੇ ਸਲਾਹ ਕਰਕੇ ਤੁਰੀਏ। ਕਈ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਇੰਨਾ ਪਿਆਰ ਸੀ, ਇੰਨੀ ਕਾਹਲੀ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਏਕਾ ਦਾ ਸੱਦਾ ਬਾਹਰ ਰੱਖਦੇ ਹੋਏ ਆਪਣੀ ਗੁਰੂ ਕੀ ਭਾਵਨਾ ਸਮੇਤ ਜਾ ਕੇ ਐਕਸ਼ਨ ਲੈ ਲਿਆ। ਕਿ ਉਹ ਐਕਸ਼ਨ ਸਾਡੀ ਸਲਾਹ ਦਾ ਸੀਗਾ ਜਾਂ ਨਹੀਂ ਸੀਗਾ, ਜਦੋਂ ਆਈ ਨਹੀਂ ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਕੀ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਸੋ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜੇ ਫੈਸਲੇ ਲਿੱਤੇ ਹੈ ਜਿਸ 'ਚ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਵੀ ਸ਼ਮੂਲੀਅਤ ਹੋਈ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸੋਚ ਦੀਨ ਉਹ ਉੱਥੇ ਆ ਕੇ ਬੈਠ ਕੇ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਸਹਿਮਤ ਹੋਏ ਹੈ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਲਿੱਤੇ ਹੈ। ਸੋ ਇਹੋ ਜੀ ਕੋਈ ਵਖਰੇਵੇਂ ਦੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਪਰ ਇੱਕ ਸਵਾਲ ਹੈ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰਾਂਗੇ ਅਸੀਂ ਵੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਸੰਗਤ ਮੰਗਦੀ ਹੈ। ਬਰਗਾੜੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਧਰਨਾ ਲੱਗਿਆ ਸੀ, ਪਰ ਜਿਹੜੇ ਉੱਥੋਂ ਦੇ ਆਗੂ ਲੱਗੇ ਸਨ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਨਾਰਾਜ਼ ਚੱਲੇ ਆ ਲੋਕ। ਅਕਸਰ ਹੀ ਨਾਰਾਜ਼ਗੀ ਮਿਲਦੀ ਹੈ ਵੀ ਕਿਤੇ ਬਰਗਾੜੀ ਵਾਲੀ ਨਾ ਕਰ ਦਿਓ। ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਵੀ ਮੁੱਦਾ ਉਹੀ ਸੀਗਾ, ਇਹ ਵੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਹੀ ਹੈ, ਪਿਓ ਇੱਕ ਹੀ ਆ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਬੇਅਦਬੀ ਹੋਈ ਹੋਵੇ ਚਾਹੇ ਲਾਪਤਾ ਹੋਇਆ ਹੋਵੇ, ਮਕਸਦ ਇੱਕ ਹੀ ਸੀਗਾ। ਕਿਤੇ ਹੁਣ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਹੋਊਗਾ? ਕੀ ਮਕਸਦ ਕੀ ਆ ਹੁਣ ਅਗਲੇ ਪਾਸੇ ਵੀ ਪੂਰਾ ਡਟ ਕੇ ਖੜਨਾ? ਇਹ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਹੈ, ਇਹਨੂੰ ਬਲ ਕੱਲਾ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਦੇਣਾ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਸਮਝਦੇ ਹੋ, ਆਪਣੇ ਮਾਪੇ ਸਮਝਦੇ ਹੋ, ਤਾਂ ਫਿਰ ਇਹ ਤੁਹਾਡੀ ਵੀ ਡਿਊਟੀ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਹਾਜ਼ਰੀਆਂ ਭਰੋ, ਤੁਸੀਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਕਰੋ। ਜੇ ਸੰਗਤ ਦੇ ਮਨ 'ਚ ਵਾਕਈ ਗੁਰੂ ਪ੍ਰਤੀ ਸੋਚ ਹੈਗੀ ਹੈ ਤਾਂ ਇਹ ਬੋਝ ਸੰਗਤ ਦਾ ਹੈ। ਸੰਗਤ ਆਏ, ਖੜੇ, ਤੁਰੇ, ਇਹਦੇ ਉੱਤੇ ਕੰਮ ਕਰੇ। ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਅਸੀਂ ਮੋਰਚਾ ਰੱਖਿਆ ਉਹ ਇੱਕ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਹੈ ਔਰ ਇਹਨੂੰ ਸਿਰੇ ਪਹੁੰਚਾਉਣਾ ਤੁਹਾਡਾ, ਮੇਰਾ, ਆਪਣੇ ਗੁਰੂ, ਆਪਣੇ ਕੌਮ ਪ੍ਰਤੀ ਫਰਜ਼ ਹੈ। ਤੇ ਸਾਡੀ ਇਹੀ ਸੋਚ ਨਾਲ ਇਹ ਮੋਰਚਾ ਲਾਇਆ ਕਿ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਵੇਰਵਾ ਲਈਏ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬੰਦੋਬਸਤ ਤੇ ਪ੍ਰਬੰਧ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਜੋੜੀਏ
ਔਰ ਸਹੀ ਕਰੀਏ। ਇਹ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਦੋਂ ਤੱਕ ਜਾਰੀ ਰਹੂਗਾ? ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ ਕਿੱਥੇ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਦੋਸ਼ ਲਾ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕਾਰਜਕਾਰੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕੇਸ ਨਹੀਂ ਬਣਦੇ, ਜਿੰਨੀ ਦੇਰ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਸੰਭਾਲ ਦੇ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬਣੇ ਹੋਏ ਆ, ਅੱਜ ਭਾਰਤ ਦਾ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ SGPC ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਬਣਿਆ, ਉਹਦੇ 17-18 ਚੋਣ ਹੋ ਗਏ, SGPC ਦੇ ਸਿਰਫ 7-8 ਹੋਏ ਹੈਗੇ ਆ। ਸੋ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਆਪਣੇ ਗੁਰੂ ਘਰ ਦੀ ਦੇਖ ਰੇਖ 'ਚ ਜਦ ਤੋਂ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਬਣੀ ਹੈ, ਹਰੇਕ ਇਲੈਕਸ਼ਨ 'ਚ ਹਿੱਸਾ ਲਿੱਤਾ ਹੈ, ਹਰੇਕ ਮੋਰਚੇ 'ਚ ਹਿੱਸਾ ਲਿੱਤਾ ਹੈ, ਲਗਾਤਾਰ ਕਰਦੇ ਆਏ ਹੈ ਔਰ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਇਹ ਭਰੋਸਾ ਦਿੰਦੀ ਵੀ ਹੈ, ਕਰਕੇ ਵੀ ਦਿਖਾਇਆ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਹਮੇਸ਼ਾ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਹੱਕ ਹਕੂਕ ਤੇ ਪਹਿਰਾ ਦੇਣ ਦੇ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਹੁਣ ਵੀ ਰਹਾਂਗੇ। ਆਖਰੀ ਸਵਾਲ ਹੈ ਕਿ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਆਪਾਂ ਪਿਤਾ ਮੰਨਦੇ, ਆਪਦਾ ਪਿਓ ਮੰਨਦੇ ਆ, ਉਸ ਆਪਦਾ ਜਿਹੜਾ ਪਿਓ ਜਿਹਨੇ ਸਾਨੂੰ ਜਨਮ ਦਿੱਤਾ ਹੁੰਦਾ ਉਹਨੂੰ ਬਾਅਦ 'ਚ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਪਿਓ ਮੰਨਦੇ ਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਨੂੰ ਸਾਡੇ ਵਿਰਸੇ 'ਚ ਮਿਲਿਆ ਸਭ ਕੁਝ। ਗੁਰੂਆਂ ਨੇ ਗੁਰਤਕ ਦਿੱਤੀ, ਹਾਜ਼ਰ ਨਾਜ਼ਰ ਸਾਡੇ ਗੁਰੂ ਨੇ। ਜਦੋਂ ਲਾਪਤਾ ਹੋ ਜਾਣ ਜਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਬੇਅਦਬੀ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ, ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਗੁਨਾਹ ਜਾਂ ਪਾਪ ਕਹਿ ਲਾਂਗੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਪਾਪੀਆਂ ਨੇ ਕਮਾਇਆ, ਹੁਣ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਜ਼ਾ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ? ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਚੀਜ਼ਾਂ ਆਪ ਕਹੀਆਂ। ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਪਰਚਿਆਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਸੀਗੀ, ਫਿਰ ਉਸ ਤੋਂ ਪਿੱਛੇ ਹਟ ਗਏ ਹੈਗੇ ਆ। ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੇਰੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਜਿਹੜੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਕਾਰਜਕਾਰੀਆਂ, ਜੇ ਸਟੇਟ ਜਿਹੜੀ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਆਪਦੇ ਆਪ ਨੂੰ ਸਮਝਦੀ ਹੈ, ਉਸ ਤੋਂ ਵੀ ਸਜ਼ਾ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਪੰਥਕ ਤੌਰ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡਾ ਸੰਵਿਧਾਨ ਹੈ, ਸਟਰਕਚਰ ਹੈ, ਉਸ ਤਹਿਤ ਵੀ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਜ਼ਾ ਦੇਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਆਮ ਤੌਰ ਤੇ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਸੰਸਥਾ ਇਹ ਕੰਮ ਕਰਦੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਪਰ ਲਿਫਾਫਿਆਂ ਦੇ ਬੰਦੇ ਜਿਹੜੇ ਲਿਫਾਫੇ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਉਹ ਲਿਖਿਆ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਹੱਥੋਂ ਹੀ ਬਣੇ ਹੋਏ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹੀ ਸਜ਼ਾ ਦੇਣ। ਮੈਨੂੰ ਤਾਂ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ ਕਿ ਅੱਜ ਦੇ ਦਿਨ 'ਚ ਪੰਥਕ ਤੌਰ ਤੇ ਆਪਾਂ ਇਹ ਕਿਵੇਂ ਕੋਈ ਸਜ਼ਾ ਸੋਚ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਜਦ ਜਿਹਨੂੰ ਸਜ਼ਾ ਦੇਣੀ ਹੈ ਉਹ ਵੀ ਉਹੀ ਹੈ, ਜਿਹਨੇ ਦੇਣੀ ਹੈ ਉਹ ਵੀ ਉਹੀ ਹੈ। ਇਹ ਹਾਸੋਹੀਣ ਜੀ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਉੱਥੇ ਕਾਬਜ਼ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਚੱਲਦਾ, ਰੋਲ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਦਾ, ਉਹ ਸਜ਼ਾ ਦੇਣਗੇ ਕਿ ਜਾਂ ਪੰਥ ਨੂੰ ਦੇਣੀ ਪਵੇਗੀ? ਮੈਂ ਤਾਂ ਇਹੀ ਕਹੂੰਗਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਆਪਣਾ ਢਾਂਚਾ ਸੁਧਾਰ ਕੇ, ਆਪਣੇ ਬਣਦੇ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਕਰਕੇ, ਆਪਣੇ ਫੈਸਲੇ ਸਿਸਟਮ ਦੇ ਨਾਲ ਕਰੀਏ। ਕੌਮੀ ਜਜ਼ਬਾਤਾਂ ਬਾਰੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਾਇਦ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪਤਾ ਹੈ, ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਉਮਰਾਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈ। ਮੈਂ ਤਾਂ ਅਪੀਲ ਇਹੀ ਕਰੂੰਗਾ ਕਿ ਸ਼ਾਂਤਮਈ ਰੂਪ 'ਚ ਸੰਵਿਧਾਨਿਕ ਤੌਰ ਤੇ ਆਪਾਂ ਤੁਰੀਏ। ਜੀ, ਇਹ ਸਨ ਅਮਾਨ ਸਿੰਘ ਮਾਨ। ਜਿਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਅਕਸਰ ਦੇਖਿਆ ਕਿ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਵਿਵਾਦਾਂ 'ਚ ਰਹਿੰਦੀ ਆ। ਵਿਵਾਦ ਵੀ ਕੋਈ ਇੱਕ ਛੋਟਾ ਮੋਟਾ ਹੁੰਦਾ, ਗੋਲ ਕਚੋਰੀ ਜਾਂ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਤਾਂ ਲੰਘਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਸੀ ਕਿ ਲੰਗਰਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਪੈਸੇ ਖਾ ਗਏ, ਪਰ ਹੁਣ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਇਲਜ਼ਾਮ ਉਹਨਾਂ ਤੇ ਲੱਗੇ ਨੇ ਕਿ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਇੱਕ ਨਹੀਂ ਦੋ ਨਹੀਂ ਕਿੰਨੇ ਸਰੂਪ ਸੀ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਲਾਪਤਾ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਨੇ। ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਅਜਿਹਾ ਮਾਮਲਾ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ ਜਿਹੜਾ ਦੇ ਅਜੇ ਤੱਕ ਉਕਸਵਾ ਨਹੀਂ ਮਿਲੀਗੀ। ਹੁਣ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਨੂੰ ਘੇਰਨ ਲਈ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਉਹ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਨੇ, ਚਾਹੇ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਦੀਆਂ ਬਾਹਰ ਪਰਿਕਰਮਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੰਗਰ ਹਾਲ ਦੇ ਨਜ਼ਦੀਕ ਕੁਝ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਧਰਨਾ ਲਾਇਆ ਗਿਆ ਹੋਵੇ, ਚਾਹੇ ਅੱਜ ਲੌਂਗੋਵਾਲ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਲੌਂਗੋਵਾਲ ਜਿਹੜੇ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਹੈਗੇ ਨੇ, ਪਿਛਲੇ 3 ਸਾਲ ਤੋਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਉੱਥੇ ਸੇਵਾਵਾਂ ਦੇ ਰਹੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕੋਠੀ ਘੇਰਨ ਲਈ ਅੱਜ ਸਿੱਖ ਸੰਗਤਾਂ ਜਿਹੜੀ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਥੇ ਪਹੁੰਚੀਆਂ ਸੀ ਨੇ। ਵੱਖ-ਵੱਖ ਦਲ ਪੰਥ ਸੀ ਨੇ, ਅਸੀਂ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਲੈ ਕੇ ਦੱਸ ਸਕਦੇ ਕਿ ਕਿੰਨੇ ਦਲ ਪੰਥ ਪਹੁੰਚੇ ਸੀਗੇ, ਪਰ ਬੜੇ ਦਲ ਪੰਥ ਇੱਥੇ ਪਹੁੰਚੇ ਹੋਏ ਨੇ। ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਇਕੱਠ ਵੀ ਹੈਗਾ, ਫੋਰਸਾਂ ਵੀ ਲੱਗੀਆਂ ਨੇ, ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਆਪਦੀ ਡਿਊਟੀ ਤੇ ਖੜੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਕੋਠੀ ਘੇਰਨ ਤੇ ਉੱਥੇ ਥਾਂ ਜਿਹੜੀ ਸਰਕਾਰੀ ਸੀ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੁਣ ਮੰਡੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਥਾਂ ਤੇ ਟੈਂਟ ਲਾ ਕੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਿੱਖ ਸੰਗਤਾਂ ਨੇ ਉੱਥੇ ਇਕੱਤਰ ਹੋ ਕੇ ਹੁਣ ਫੈਸਲੇ ਚੱਲ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਬੇਅਦਬੀ ਹੋਈ ਸੀ ਜਾਂ ਲਾਪਤਾ ਹੋਏ ਸੀ ਉਹਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਬਹਾਲ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ, ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਸਜ਼ਾਵਾਂ ਮਿਲ ਸਕਦੀਆਂ ਨੇ। ਦਿਓ ਇਜਾਜ਼ਤ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ।